हेलो दोस्तों वेरी वार्म वेलकम टू सिद्धि पंजाब। सो जिवें कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि CSAT ਜਿਹੜਾ है ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾइंग नेचर ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ PPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। UPSC ਦੇ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ CSAT ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਜੁੜਦੇ ਸੀ ਕਟ ਆਫ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਪਰਸੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਹੁਣ CSAT ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੁੜਨਗੇ ਨਹੀਂ, ठीक है। उन्हें मिनिमम परसेंटेज कितनी है वो अपन नोटिफिकेशन जद आएगी उदो ही पता चलेगा। 33% या 40% कहा जा रहा है, एनीथिंग कैन बी देयर। 33% तो हर एग्जाम च हुंदी है, UPSC ते स्टेट एग्जाम्स च सारे किते 33% है मिनिमम क्वालीफाइंग परसेंटेज। सो 33% होने दे हाई चांसेस ने, या अगर उन्होंने थोड़ा डिफिकल्टी लेवल रेज करना है तो 40% हो सकती है, ठीक है। सो मतलब 200 चो तुहानू 40% मार्क्स चाहिए होंगे, 80 दे अराउंड मिनिमम मार्क्स चाहिए ने टू क्लीयर प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। उस तो बाद GS च जिन्ना वधिया स्कोर करोगे उन्ने हाई चांसेस बननगे, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि चेयरमैन दी स्टेटमेंट तो बाद इट इज हाईली पॉसिबल कि एग्जाम दी नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाए। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੋ, I am discussing with you a revision schedule ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਥਸ 'ਚ that you should follow ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, right। So in this video I'm going to discuss a detailed revision schedule that you should follow, ठीक है। एंड तक पूरा revision schedule देखो। ਇਹਦੀ PDF फाइल मैं ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਚ ਵੀ प्लेस कर देवांगी। प्लीज जॉइन द टैलीग्राम चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन च तुहानू लिंक मिल जाना साडे टैलीग्राम चैनल दा। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, सानू इस नंबर ते तुसी कनेक्ट कर सकते हो। आई विल बी देयर टू असिस्ट यू, ठीक है। सो इनू ध्यान नाल सुनना है, राइट। नाउ देयर आर फ्यू assumptions बिफोर आई डिस्कस द शेड्यूल। assumptions क्या है मेरिया ये शेड्यूल बनाते हुए? ये शेड्यूल मैक्सिमम उन्हां लई वर्क करेगा फर्स्टली जिन्हां दा सिलेबस कंप्लीट है, बिकॉज दिस इज रिविजन शेड्यूल एज आई सेड, ठीक है। रिविजन लई है, सो आई एम अज्यूमिंग कि तुसी सिलेबस एक बार एटलीस्ट सारा कवर कर चुके हो। एवरीथिंग प्रीलिम्स मेन्स यू हैव कवर्ड एंड नाउ आई विल बी गिविंग यू दिस इंटीग्रेटेड शेड्यूल प्रीलिम्स ते मेन्स दी टेस्ट सीरीज दे नाल तुसी किवें फॉलो करना है, राइट। नेक्स्ट थिंग आई एम अज्यूमिंग कि नोटिफिकेशन अर्ली 2025 दे विच डिक्लेयर हो जाएगी। जनवरी फैबररी तक आई एम अज्यूमिंग कि नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए है एंड कॉन्सिक्वेंटली जिहड़ा प्रीलिम्स दा लेवल है वो मिड 2025 यानी कि मई तो लैके जून तक कदे भी कंडक्ट होएगा। सो इसे लई जिहड़ा मैं रिविजन शेड्यूल डिजाइन किया है, दिस इज फॉर 4.5 मंथ, 4.5 महीने सारा सिलेबस तुहाडा कवर करेगा ये शेड्यूल। एंड दिसंबर तो स्टार्ट होके 28 दिसंबर तो स्टार्ट होके 15 मई तक ये तुहानू लेके जाएगा। सो एटलीस्ट 3 रिविजन्स का टारगेट है मेरा इस शेड्यूल दे विच। अगर तुसी डेडिकेटेडली ये शेड्यूल फॉलो करते हो यू विल डेफिनेटली सी पॉजिटिव रिजल्ट्स, राइट। हुण अगर इस तो ज्यादा भी एग्जाम डेट एक्सटेंड हुंदी है देन यू कैन अगेन रिपीट द रिविजन शेड्यूल दैट आई एम प्रोवाइडिंग, ठीक है। सो इस तरीके नाल रिविजन शेड्यूल तुहानू हेल्प करेगा। रिविजन दे नाल मैं टेस्ट प्लेस किते ने ताकि तुसी प्रीलिम्स एज वेल एज मेन्स दी प्रैक्टिस नाल करदे रहो, ठीक है। सो ये शेड्यूल दे विच मेन्स दी प्रेपरेशन भी नाल ही कराई जाएगी। प्रीलिम्स प्लस मेन्स दा ये शेड्यूल मैंने बनाया है तुहाडे लई एंड आई वांट यू टू प्रिपेयर एवरीथिंग टुगेदर फॉर नाउ जब तक एटलीस्ट नोटिफिकेशन नहीं आती है। अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे देन आई विल टेल यू लेटर ऑन, बट फॉर नाउ आई वांट यू टू डेडिकेटेडली प्रिपेयर दिस इंटायर सिलेबस अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल। कोई भी दिक्कत आवे अगेन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। बस मैनू तुहाडे तो डेडिकेशन चाहिए है। जेडे बच्चे कहते हैं ना कि मैम रिजल्ट चाहिए है, व्हाट आई नीड फ्रॉम यू इज डेडिकेशन। इफ यू विल डेडिकेटेडली फॉलो दिस शेड्यूल यू विल डेफिनेटली सी रिजल्ट्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द शेड्यूल। नाउ ये देखो कि ये शेड्यूल जेड़ा है मैं 28 दिसंबर तो शुरू किया है। अज जदों तुसी ये वीडियो देखोगे 23 दिसंबर तुहानू मिलेगी। आई एम गिविंग यू सर्टेन टाइम टू प्रोसैस दिस शेड्यूल ते तुसी आपदी सारे बाकी पेंडेंसीज एंड ऑल सारा कमिटमेंट्स नू कवर करो ते 28 दिसंबर तो डेडिकेटेडली बैठ के ये शेड्यूल तुसी फॉलो करना है, ठीक है। सो एक कैलेंडर मैंने जनवरी तो लिता होया है बट एक्चुअली अगर तुसी डेट्स देखो 4 डेट्स दिसंबर दियां है इस दे विच, ठीक है। एक कैलेंडर डाउनलोड करके आपदे स्टडी टेबल ते रख लेना ते इनू डेली फॉलो करना है तुसी,
ਰਾਈਟ। ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਮੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਿਕਸ ਵਿਲ ਇਨਸ਼ੋਰ that you clear the exam and more number of crosses will tell you ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਇसीलिए ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਵੇਟੇਜ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯੂਜੂਅਲੀ ਪੋਲਿਟੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨਕਲੂਡਡ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਮਿਡੀਵਲ, ਮਾਡਰਨ, ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਲਚਰ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ 4 ਪਾਰਟਸ ਚੋਂ ਮੇਜਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਦਰ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਲਿੰਕਡ ਟੂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ और बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है, बट दीज विल बी दी एरियाज जिथे क्वेश्चंस मैक्सिमम फॉल करेंगे। ठीक है। सो शेड्यूल भी देखो इन्ना प्राइमरी सब्जेक्ट्स तो शुरू होएगा। सो फर्स्टली पॉलिटी दे नाल आपां शुरू करांगे। मैंने 2 हफ्ते एटलीस्ट 15 डेज, वेरी गुड टाइम टू रिवाइज। 15 डेज आई हैव गिवन यू टू रिवाइज पॉलिटी। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਫ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਹਾਫ ਆਫ ਇਟ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਇਨ ਦ ਫਰਸਟ ਵੀਕ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਟੈਸਟ 1 ਦਊਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਨੀ ਟੈਸਟ ਦੈਟ ਸੂਟਸ ਯੂ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖੇ ਹੈ 1 2 3 4 ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ठीक है। यू कैन टेक एनी टेस्ट पेपर इफ यू डू नॉट वांट दिस, बट आई वुड सजेस्ट कि एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज लो, तुहाडे ते भी टाइट रहिंदा है, स्ट्रिक्टनेस रहिंदी है। वैन यू हैव पेड फॉर समथिंग देयर इज अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल, तो तुसी खुद भी स्ट्रिक्ट रहने हो। ठीक है। जिवें कहंदे आ डाइटिंग, डाइटिशियन तो लो तो पक्का पतले होंगे, खुद घरे डाइटिंग करन लगदे हो तो फर्क नहीं पैंदा, राइट। कारण वही है, राइट। सो these are the first few days that I have given for polity. So polity पहला पूरे हफ्ते रिवाइज करनी है, then first prelims test दोंगे polity दे half section दा, then अगले हफ्ते फिर तो polity चलेगी because polity is a big subject, major subject। दा second test अगले weekend होएगा। ठीक है। इस दे नाल अपना polity ਜਿਹੜਾ कि major subject है वो complete हो जाएगा, राइट। नाउ मेन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ 3 days I have given for revision of governance, and ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨਸ ਦਾ ਟੈਸਟ 1, ਇਹ ਅਗੇਨ ਮੇਰੀ ਮੇਨਸ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਟੈਸਟ 1 ਚ ਪੋਲਿਟੀ ਪਲਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਇसीलिए ਪੋਲਿਟੀ ਪਲਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਦ ਮੇਨਸ ਆਨਸਰਸ, ਰਾਈਟ। ਨਾउ ਮੇਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾना ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਟੇਕ ਦ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਆਨਸਰਸ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦੈਟ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦੀ ਆਨਸਰਸ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੇਨਸ ਟੈਸਟ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 1 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 15 to 18 days, right। then start second portion, that is modern history। again 6 ਤੋਂ 7 दिन मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ modern history ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। बड़ा पोर्शन है, ज़्यादा टाइम लगता है, so you can take this time। and ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ prelims test 4 ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 3 ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ, 4 ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ because 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ modern history ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। so you can write this test, राइट। इस तो बाद एंशियंट, मिडीवियल, कल्चर ते वर्ल्ड हिस्ट्री, 4 अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स चीज च प्रीलिम्स च काफी पूछा जाता है। सो ਇਹਦੇ ਲਈ अगेन 6 ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 8 ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 6 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ 2-2 ਦਿਨ ਹਰ ਪਾਰਟ ਲਈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਮਿਡੀਵਲ, ਕਲਚਰ, ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ PhD ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ। ਬੇਸਿਕ NCERTs ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। PCS ਲਈ ਇੱਕ NCERT ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਮੋਡਿਊਲ ਆਫ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਵਗੈਰਾ, WhatsApp ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਮੋਡਿਊਲ ਆਲਸੋ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ,
ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਈ ਐਮ ਫੋਕਸਿੰਗ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਟੈਸਟ 3 ਦੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰਡ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਮਿਡੀਵਲ ਕਲਚਰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਦੋਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਔਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਮਿਡੀਵਲ ਕਲਚਰ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਮੇਨਸ ਦੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਾਓ ਪੋਲਿਟੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੰਸ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕਦਮ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੋਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਡੇਲੀ ਥੋੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਐਟਲੀਸਟ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਪਾਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲੈਟਸ ਸੇ 5 to 6 ਪੇजेस ਡੇਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੰਥਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਬਜੈਕਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਲੱਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਅਗੇਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕੀਪ ਰੀ-ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਵਾਟ ਵੀ ਸਟੱਡੀਡ ਅਰਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡਲੀ ਦੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਬਟ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਟੇਬਲਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਕੁਛ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਬਣਾਓਗੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ 'ਚ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਥੀਸ ਸਮਾਲ ਫੈਂਸੀ ਨੋਟਸ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 20-30 ਪੇजेस ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਟ ਮੈਕਸ ਟੂ ਰਿਵਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਯੂ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੈਟ। ਸੋ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈंने ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੇਨਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਐਵਰ ਦਾ ਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਓ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਨੋ, ਪੋਲਿਟੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅਗੇਨ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਨਾਓ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਥਰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਟੈਸਟ 5 ਦੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਫ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਗੇਨ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਥੋੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰੋ ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਟੈਸਟ 6 ਦੋ ਅਗੇਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਨਰਲ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਅਗੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਮਿਡੀਵਲ ਕਲਚਰ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਨਸ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਨਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 4th ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਰਾਈਟ। ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਇਕੋਨਮੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਪਲੱਸ ਮੇਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅਗੇਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੋਡਿਊਲ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਰਾਊਂਡ 15 ਤੋਂ 17 ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ 'ਚ 2-2 3-3 ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਟੈਸਟ 7 ਦੋ ਜਿੱਥੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਏਗਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਇੱਥੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੇਨਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਅਗੇਨ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ 2-2 ਟੈਸਟ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ 2 ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਦ ਸੈਕੰਡ ਇਕੋਨਮੀ ਟੈਸਟ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਨਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਖੋ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਵਾਲਾ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੋਲਿਟੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਫਰਦਰ ਡੇਜ਼ ਟੂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਅਰਲੀਅਰ ਸਟੱਡੀਡ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨੋ, ਦ ਵਰਸਟ ਵੇ ਟੂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਫॉर द एग्जाम। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਰੀਰੀਡਿੰਗ ਅਗੇਨ ਆਫਟਰ ਯੂ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਅਨਦਰ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਸੋ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਚਾਹੇ ਰਹਿ ਜੇ ਬਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਅੱਗੇ ਚਾਹੇ ਸਿਲੇਬਸ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੱਠ ਬਣ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਗੇਨ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਪੂਰਾ ਪੜੋ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗੇਨ 1 2 3 4 5 6 ਅਰਾਊਂਡ ਡੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। 6 to 7 ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਆਲਰੇਡੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਟੈਸਟ ਦੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਐਨੀ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਦਿਸ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈंने ਇਸ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਡੇ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਆਫ ਫॉर योरसेल्फ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਨਰ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੀ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੀ ਰੋਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅਗੇਨ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਟ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਮੇਨਸ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਮਿਨਰਲਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਯੂ ਨੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸਡ, cryptocurrency may be there, narco terrorism can be there, CRISPR is there। ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸਡ ਏਰੀਆਜ਼, ਸਪੇਸ, ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਟੈਸਟ 10 ਲਿਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨਡ। ਦੈਨ ਮੇਨਸ ਟੈਸਟ 5, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਕਸ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੇਟੇਜ ਕਾਫੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਵਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਵੇਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर द ਮੇਨਸ ਸਟੇਜ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲਾਜ਼ ਹੈ, ਕਾਂਡੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਮੈਂ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਬਜਟ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰੋ। ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ, right? Social issues of Punjab, drug addiction, cancer, all of these can be asked now in the GS1 paper of the mains, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਵਧੇਗੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਈਨਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਟੈਸਟ 12 ਸੌਰੀ 11 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੋਂ 12th ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ਡ ਮੇਨਸ ਟੈਸਟ ਹੈ, 6th ਟੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਦੈਟ ਟੈਸਟ ਬੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟ ਸਬ ਪਾਰਟ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੇਪਰਸ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਡ ਆਲਰੇਡੀ ਫੋਰਸੀਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਟੈਸਟ 11 ਲੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ 4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਟੈਸਟ ਲਈ, ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਟ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਟੌਪਿਕਸ ਆਣਗੇ। ਮੇਨਲੀ ਹੁਣ ਮੇਨਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟ ਕੀਪ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਓ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੇਨਸ ਦਾ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, GS1 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨਸ ਦਾ ਟੈਸਟ 7 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਮੇਨਲੀ,
राइट। सोसाइटी च मेरा मतलब है एथिक्स वाले क्वेश्चंस भी थोड़े आंदे आ, सोशल एथिक्स वाले पंजाब च क्वेश्चन आंदे ने, थोड़े ओवले एरियाज बेस च कवर्ड रहणगे ते GS4 ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਰਹੇਗਾ। राइट। इस तो बाद IR एंड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। IR चो ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का पेपर आता है, सिक्योरिटी चो भी 50 to 60 मार्क्स का पेपर आ सकता है। सो दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन टेक 6 days टू रिवाइज दीज एंड मेन्स द टेस्ट 8 लिखो विच इज बेस्ड ऑन IR एंड सिक्योरिटी। देन ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਨਸ टिल नाउ सारे टेस्ट नाल हुण साडे फुल लेंथ टेस्ट शुरू होणगे। सो अगेन हिस्ट्री जोग्राफी सोसाइटी GS1 ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ ਮੇਨਸ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਟੈਸਟ ਦੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਮੇਨਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਟੈਸਟ ਫਰਸਟ ਦੋ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਮੇਨਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈंने ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ। सेम सिलेबस तुसी प्रीलिम्स लिए रिवाइज कर रहे हो, सो प्रीलिम्स का टेस्ट भी दे दो ते देन नेक्स्ट डे मेन्स का टेस्ट भी दे दो, राइट। ऑल्दो क्वेश्चंस जेडे पूछे जाते हैं इंफोसिस अलग अलग हो सकता है। मेन्स च आपां नूं ज़्यादा एनालिटिकल चीज़ां पूछिया जांदियां हैं, प्रीलिम्स च ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ां पूछिया जांदियां हैं। सो लेट्स सपोज कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ते क्वेश्चन आवे prelims ch they will ask, let's say, what is the tenure of election commission of India, is it mentioned in the constitution, how can ECI be removed, 3 options ਦੇ ਦੇਣਗੇ let's say ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੈ। they will ask you critically analyze the role of election commission in maintaining preserving India's democracy, right। सो हुण ਇਹਦਾ फायदा क्या है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੈਨਿਓਰ, all of these factual details, this you can write in the mains answer also, ਚਾਹੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦੋ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਲਿਖ ਦੋ, right। it is a constitutional या non constitutional या statutory body with tenure of this within members and all which is working to strengthen democracy। so ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्या हो ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ फैक्चुअल नॉलेज भी you will be able to use in mains which is actually required, जो ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ mains ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, right। so syllabus might be same, the kind of questions that are asked in prelims and mains they are different, ठीक है। वो डिफरेंस तुसी हमेशा याद रखना है। इसीलिए प्रीलिम्स ते मेंस दे थोड़े जे नोट्स भी मैं ਤਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। देखो जिवें मैं किहा सारे बच्चों ਦਾ ਅੱਡ सिस्टम ਹੁੰਦਾ है, कई लोग नोट्स नहीं बनाते या अंडरलाइन करते हैं, whatever your way is। प्रीलिम्स ਦਾ इंफोसिस थोड़ा अलग चीज़ां ते होएगा ते मेंस ਦਾ इंफोसिस थोड़ा अलग चीज़ां ते होएगा। दैट डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड, विद प्रैक्टिस यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, राइट। सो इस तरीके नाल GS1 पूरा प्रिपेयर हो गया। फिर GS2 ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਪੋਲਿਟੀ IR ਗਵਰਨੈਂਸ, ਦੈਨ ਇਕਨੋਮੀ ਸਟੈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, GS3 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦਾ ਟੈਸਟ, एंड फाइनली साइंस का टेस्ट बचेगा, साइंस इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग ते ओदा मेन्स का टेस्ट तुसी दे सकते हो, राइट। सो सी मई तक आप पहुंच गए हैं, मई 15-16 तक तुहाडा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इफ यू फॉलो दिस शेड्यूल डेडिकेटेडली, राइट। जेडे बच्चे 1-2 साल तो तैयारी कर रहे हैं मेरे नाल, ये शेड्यूल उन्होंने काफ़ी काम आएगा। स्ट्रिक्टली ये शेड्यूल नू फॉलो करो, यू विल डेफिनेटली सी यू नो बेटरमेंट, इंप्रूवमेंट इन योर ओवरऑल प्रिपरेशन, ठीक है। ये स्ट्रिक्ट बहुत है शेड्यूल बट यही तुहानू रिजल्ट्स दिलाएगा, राइट। सो ये पूरा शेड्यूल प्रिंट करके आपदे टेबल ते रख लो, डेली टिक और क्रॉस वॉट एवर यू आर डूइंग और नॉट डूइंग, ठीक है। तुहाडी मोटिवेशन लई मैं सारे दिनां दे विच, सारे कैलेंडर्स दे विच मोटिवेशनल कोट्स भी पाईयां है, इन्हां नू पढ़ के आपदे आप नू राइट ट्रैक ते रखण दी कोशिश करो। कभी भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी टेंशन हो, जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। बस ये ना मैसेज करना कि नोटिफिकेशन कदों आएगी। दिस क्वेश्चन इरीटेट्स मी अलॉट बिकॉज मैं हर बार कहनी रहनी है कि नोटिफिकेशन ते फोकस ना करो। किसी नू भी नहीं पता है, जेडे लोग तुहानू एडे एडे क्लेम दिंदे है जी साडा इंटरनल सोर्स है, बहुत वड्डा सोर्स है, किसी नू नहीं पता है। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी सब नू एक साथ ही पता चलेगा, घंटा पहला घंटा बाद च, बट पता तुहानू उस दिन सब नू चल जाएगा, ठीक है। सो डू नॉट फोकस ऑन नोटिफिकेशन, जस्ट कीप योर ट्रैक ऑन दिस प्रिपरेशन।
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪੂਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਡੀਟੇਲਸ ਆਫ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ siddhipunjab.com ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਮੀ ਹੇਅਰ ਟੂ ਨੋ ਦੀ ਡੀਟੇਲਸ ਆਫ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦੀ ਆਂਸਰਸ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਆਂਸਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1-to-1 ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਔਨ ਦ ਟਰੈਕ, right? That will be all. Please like, share, subscribe our channel, this video with all the aspirants. For any queries ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ a plan for those students who are still completing the syllabus also. So don't worry, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। just keep following these videos. ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। we will get to know about that in detail. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, right? Thank you so much for joining. All the very best.